press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so today in part 11 of our chapter matter in our surroundings, matter in our surroundings, part 11. As I said, today we will discuss about factors affecting evaporation, factors influencing or affecting evaporation. So, what are all the factors that can influence rate of evaporation? What is evaporation? If a liquid changes into vapors at any temperature but below its boiling point. So, the liquid which has some temperature, so the temperature should be below the boiling point. So, boiling point ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು temperature. That can be any temperature, 30, 40, 50, any time. So, that any temperature, at that any temperature, the liquid, if it transfers itself into, if it transfers into vapors by observing some energy from the surrounding, so that we call as evaporation, and there formation of vapors takes place. So, that process is depending on what factors or what factors is influencing the rate of evaporation. To understand this, let us do some normal scenario or activities. So, I am going to take a test tube in which I take 10 ml of water. So, 10 ml of water, 10 ml of water in a test tube, followed 10 ml of water in a test tube. I take the same amount of water, say in a bowl. So, 10 ml of water, 10 ml of water in a bowl, sanna patre, bowl. So, I keep them in the atmosphere or say under the fan. I keep them under a fan, or I keep them in the atmosphere, in the open environment. Now tell me, from which container or from which case the water escapes as vapors fastly or readily? So, from which one the water is going to escape as vapors firstly? Say they are present in one place, in the same place they are there. They are present in the same place, elidave, one place atradave, either in the open environment or under a fan. We kept them under a fan or in the open environment. So, they are present under the same condition, same pressure and same temperature of the surrounding. So, these are present side by side in the same place. Now, from which one the water is going to escape as vapors fastly, or from which one the water is going to be empty firstly? ಯಾವುದರಿಂದ ನೀರು ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದ evaporation ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ? So, this is evaporation, right? We are not going to boil this water or we are not going to heat this water to make that temperature of that water as 100 degrees Celsius. We are not going to make the temperature as 100 degrees Celsius.
We are just keeping them in the surroundings, in the environment. By observing the heat from the surrounding, by observing the energy from the surrounding, by observing the energy from the surrounding, so that water is turning as vapor. So this is called as evaporation, as you know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಂಪ್ಟಿ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇಗ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. You know that evaporation is a surface phenomena. It is what? It is a surface phenomena. Surface phenomenon or phenomena. Process, surface process. Andreno, the evaporation takes place from the upper layer of the water, not from the bulk of the water. Olagella agala evaporation. It happens at the surface. From the surface only the water goes into vapor state by observing energy from the surrounding. So the water at the surface observing energy from the surrounding, so they get into vapor state. Now tell me, in which case the number of water particles are more at the surface level? Surface nalli yava case alli surface nalli ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೌಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓಪನ್. ಆ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೌಲ್. Which means that the number of particles here in this case at this surface is very very large compared to the number of particles in case of test tube at the surface. So ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. Now tell me, here since the number of particles are more, so all the particles are going to apply, not going to apply, they are going to absorb energy from the surroundings. All the particles at the surface, they are observing energy from the surrounding and they will gain enough kinetic energy such that they can get away from the lower particles. They can get away from the, or they can get freed from the force of attraction of the below particles. So ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಡುಗಡೆ ಬೀಳ್ತವೆ, ಫ್ರೀ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. Compared to the situation, here number of particles getting into water vapor state is more here. Here it is less number of water particles will get into vapor state because the number of particles present at the surface level is less because surface area is less. Here surface area is very much. It is very very much. Therefore, the number of particles present at the surface level is more. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ and they can escape into the vapor state. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌ? ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ the process takes place and you can easily witness here in the situation. So here in this case, in the bowl case, the water escapes at first. So ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್. ಒಂದು 8 ತಾಸು ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವಾಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಎವಾಪರೇಷನ್, at what speed the evaporation is taking place depends on the area of the surface. So the rate of evaporation depends
directly on, depends directly on surface area or area of surface area. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the first factor that influences evaporation. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿ, 1 ಲೀಟ್ರು ಜಗ್ಗಲ್ಲಿದೆ, 1 ಲೀಟ್ರು ಜಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀರು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದೇ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ in which case the water escapes first as ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ, here it is area will be very much here. So more the area, more the number of particles at the surface level. More the number of particles at the surface level, all of them absorb the energy from the surrounding, then escape into the vapor state. That's why here water will be emptied very firstly, then it is, right? So surface area is the factor which influences the rate of evaporation or the speed of evaporation. So next factor. Now, say you took water in a bowl, 10 ml of water in a bowl, another 10 ml of water in the same kind of bowl. But this bowl is present in an atmosphere where the temperature is very high. Or say this bowl is present in a very sunny day, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ. ಇದು ಒಳಗಿದೆ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದೆ, ಇದೇನಿದೆ ಹೊರಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 atmosphere conditions where temperature in one the temperature is very much and in the other the temperature is comparatively less. Now tell me, in which surrounding or from which surrounding the particles are going to increase or extract energy or absorb energy more? So here temperature is more means in this atmosphere there is high energy, there is high ambient energy, there is high amount of heat energy. Here since the temperature is less compared to the temperature in the first case, so energy is comparatively less. Now, so these particles, the number of particles at the surface level here and the number of particles at the surface level here are same, because water is 10 ml, here also 10 ml, and they are present in the same type of bowls. They are present in the same type of bowls. Now, the number of particles at the surface level is same. Now tell me, in which case the particles can get energy very fastly? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ is more. So these particles absorb the energy fastly. So ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ high energy, because high temperature. Here in this case, since the energy is less compared to this situation, these particles absorb energy but they take little more time compared to here. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ, ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ. Say 20 joules of energy is there at place A, 10 joules of energy, heat energy is there at place B. Now there is place C and place D.
here we have 50 joules of energy and 10 joules of heat energy. So in each case, the transfer of heat energy or the rate of transfer of heat energy will be more. So in this case, the energy is going to transfer to the second place at faster rate because the difference between them is more. Here in this case, it is going to be transferred but at slow rate. So this is a situation here. See here the situation complies this. So this one refers to this. Since the energy is more, so this is 10 joules, say this is 10 joules, this is 10 joules, this is 50 joules, so this is 20 joules. Where the gap is more, where the difference between the energies is more, here, illi. That's why, so the transfer of energy or the movement of energy from the surrounding to the particles of water at surface level will be fast here in this case. So ಬೇಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ಬೇಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಬೇಗ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. So that's why ಇಲ್ಲಿ the formation of the vapors, the rate or the speed of formation of vapors is more here. So rate of evaporation is more here, and rate of evaporation is comparatively less here. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವೇಪರೈಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. So you came to know the second factor which is influencing the rate of evaporation. Let's go to the third factor. Now, the same situation, a bowl containing 10 ml of water, a bowl containing 10 ml of water. They are present in different atmosphere or in different type of surroundings. In the first case, this air, this atmosphere surrounding that bowl, so this atmosphere and this atmosphere surrounding the second bowl, they are different. So this is air medium or surrounding or atmosphere. Now, if this air has already some amount of water vapors, definitely in every atmosphere, everywhere in this atmosphere there is an amount of water vapors. Water vapors ಅಂದ್ರೆ ಏನು, H2O particles, gaseous state of water. So H2O free H2O particles, so H2O which is in gaseous state. So all these water vapors, nothing but what, molecules of water which are in free movement, they are present in atmosphere. So ಇದು ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ತರ. ಸೊ the surrounding atmosphere has a definite amount of water vapor at a given time. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಏರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ is a particular number or is a particular value at the given time, or the given season, or at the given time. And this air cannot hold more than a definite amount of water vapor. Idralli in the air medium, the amount of water vapor that can be present there, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ? ಏರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ. ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Now say this water vapor has already, not water vapor, this air or the surrounding has already a maximum amount of water vapor, that is maximum number of water particles present in it. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೆಯ ಬದಲಿ let me show in the dot wise. So this is air medium. Say water vapor. There is already water vapor in that surrounding medium. Here also there is some water vapor but in less amount. So ಇಲ್ಲಿ more water vapor ಇದೆ ಆ medium ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So less water vapor, less amount of water vapor. ಇಲ್ಲಿ more amount of water vapor. ಅದು ನಾವು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ತೇವಾಂಶ ಅಂತ. ಹ್ಯುಮಿಡ್ HUMIDIT, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ತೇವಾಂಶ. ತೇವಾಂಶ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಂಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀರಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಈಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್, ಏರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ದೇರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. Now tell me, do these environments can have more than a limit? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, a definite or particular amount of water vapor. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕದು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ದ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ. Since there is already a lot of water vapor present in the case 1, so these water vapors which are coming out of this liquid, they have to enter where? They have to enter into this air medium or surrounding. Here the water vapors coming out of this water, they have to enter into that surrounding medium. Now tell me, where is the more possibility? In which case is the more possibility that more number of water can accommodate into the surrounding? Here, since there are less number of water vapors, this air medium can still acquire or can still give space for more water vapors. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಚ್ ಮೀಡಿಯಂ? ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. So in second situation, the medium surrounding this bowl of water in a bowl, so this medium can still hold large number of water vapors because it is having less number of water vapors before. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ದಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ 1. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಲಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, high amount of water vapor present in the atmosphere, or else that atmosphere is high humidity in nature. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ವೈ ಮೋರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್? ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ can come from this liquids, or more number of water particles from this liquid state can enter into the atmosphere or can enter into that air. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಳ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ವೇಪರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಏರ್ ಆರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, rate of evaporation or the evaporation is directly proportional or indirectly proportional to humidity. Humidity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮೋರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. therefore rate of evaporation or the phenomena of evaporation depends indirectly on humidity, depends indirectly on humidity, or it is inversely proportional to the amount of humidity of that environment, of that atmosphere, of that air medium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ and that is inversely proportional to the rate of evaporation. The first two are surface area directly proportional ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ H for humidity, there is no such thing H for humidity. Understanding purpose only I wrote H. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. So let's see the fourth factor that can influence the rate of evaporation. Say, again, let's take water in a bowl or in a beaker, anything. Water in the same type of bowl. They are present in different types of atmosphere. Say this first one is present in such atmosphere where that atmosphere has some water vapors. Say that atmosphere has water vapor. Say here also this atmosphere has some water vapor. What are these? Water particles, H2O molecules, ನೀರಿನ ಕಣಗಳು, ನೀರಿನ ಅಂಶ.
ಈಗ suppose in the second atmosphere, if the wind blows, if the wind comes at faster rate, say here we have windy air, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ high speed wind, or wind moving at high speed. Suppose here we have the normal air coming, or the wind with less speed. ಇದನ್ನ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. If that is so, if some wind, some air or wind is coming in the vicinity of that bowl, this is called ambient surrounding. ಈ ಬೌಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೌಲ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಸರೌಂಡಿಂಗೇ, ಬಸ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. When the wind is coming with great speed, that is high speed wind is coming towards the ambient surrounding of that bowl. So ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ, so whatever the water vapor present in the close vicinity, whatever the water vapor present in the ambient surrounding or close surrounding, the surrounding which is close to the bowl. So when the wind, high speed wind is coming and crossing that area, that close region, that vicinity region, so that wind speed, that high speed wind takes these water vapors along with them, along with it. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. These water vapors move with wind speed or they move with high speed wind. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The number of water particles coming from this water will be more because some of the water vapors are some amount of humidity. Some amount of water vapors ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ತೇವಾಂಶ, ನೀರಿನ ಅಂಶ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಯು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಒಂಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅದೇ ಥರ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಭಾಳ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತದ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್,
or high wind current, then evaporation will be usually high. Evaporation will be usually high. Illi, suppose in this atmosphere a wind is coming, but it is not having that speed. A normal wind is coming. Normally ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ in this ambient surrounding into this ambient surrounding. So this air cannot take more number of water vapor along with it because its speed is less. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಹಳ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ this liquid into the atmosphere will be less compared to there. Why? Because there is comparatively large number of water vapor present here than there. ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ? When the wind current is low or less, so that wind current can take less humidity along with it. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. So this is why, so wind currents or wind speed is again a factor, the speed of wind. So this is another factor which can influence. If the wind speed is more, here it can make more empty space for the evaporation. So evaporation will be more. ಹಾಗಾಗಿ wind speed ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ evaporation ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. It is directly proportional. ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಪ್ಪ, ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ವಿಂಡಿ ಡೇ ಅಂತ. ವಿಂಡಿ ಡೇ ಅಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಡೇ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ, ಅವತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಅವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಆರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಒಣಗ್ತವೆ, ಡ್ರೈ ಆಗ್ತವೆ. ಬೇಗ ಒಣಗ್ತವೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ದಟ್ ವೆಟ್ನೆಸ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇಗ ಒಣಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಟ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ, ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಬಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್. ದೇ ಕೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಲೇಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
That's why if there is increase in the wind speed or wind current, then there will be more evaporation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So fourth factor is wind speed. If the wind speed is more, high wind speed, then higher the evaporation, or evaporation is more, or rate of evaporation is more. So what are the four factors that can influence here? Surface area, surface area, temperature, next ಏನು, humidity, next speed of wind or wind speed, or wind current, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲು. ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. therefore rate of evaporation depends directly with the surface area. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ. ಅರ್ಥಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೀವು ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡು ಭಾಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಡ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆನ ಬೇಗ ಆರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಶರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು, ಶರ್ಟನ್ನು ಭಾಳ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಮಡ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕ್ಲಾತ್ನ ಸರ್ಫೇಸು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಮಡಚದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಭಾಳ ವೈಡಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕದನ್ನ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಭಾಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೇಗ ಒಣಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಭಾಳ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಲ್ಲ ಬೇಗ, ಯಾಕಂದರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಒಣಗ್ತವೆ, ಅದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಣಗಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೋರು ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ 4ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಹೌ ಡಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್
ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 12. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.